वेंकटनाथार्य कवितार्कितकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदासं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः संयम्याय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे निलिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदावासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यावासं व्यासं नमाम्यहम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायकपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्नपरिरोन्नतं तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येणाङ्गनां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्ततोत्थैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णायादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिनीनाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितन्मतदर्हिपूर्णः इतरकरगृहीतवेत्तोत्र मम विसन्धिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमविचरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसदृशा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसहृदे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राणो रथमदिवसन् पाचनः पार्थसूतः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं जने जने सकृद्गीताम्बजस्नानं संसारमलमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निसृता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो नमो सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतत्त्वमयो हरिः गीता गंगा च गायत्री गोविंदे च हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म विद्यते यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयो पितेते शास्त्रान्यशास्त्रहयन्मयमाश्रयाणि कृष्णेन येन हरिणा स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किं नास्ति शास्त्रम् न वेदान्ताच्छास्त्रम् न मधुमथनः तत्त्वमधिकम् न तद्भक्तात्तीर्थं न तभिमतात् सात्विकपदम् न सत्त्वादारोग्यं न गुणभजनात्मोदमधिकम् न मुक्ते सौख्यं न द्वयवचनतो क्षेमकरणम् दुर्विज्ञानैः नियमगहनैः दूरविश्रान्तिदेशैः बालानर्हैः भव्यरयनैः शोचतान्न सुपन्थाः निष्पत्त्योऽहं निजपदमसौ नेतुकामस्वभूम्ना सत्पाथेयं किमपि निदये सारथिः सर्वनेता अनुचितपदवीः चिन्तयित्वा प्रयातानि अलबलम् अतिमात्रत्रासु चिन्ता विषादैः उपनिषदमुदारान् उद्भवन् पाण्डवार्थम् शरणमुपगतान्नस्त्रायते शार्ङ्गधन्वा भीष्मद्रोणकथा जयद्रजलः गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण बहिनीः कर्णेन विलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकराभियोधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रममदी कैवर्तते केशवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः
ಧ್ರುವಾಮೀತಿರ್ಮಚರ್ಮಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅರ್ಜುನನ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ನೇರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಅದರ ಒಂದು ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಗಡುಸಾಯಿತೋ ಏನೋ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರವಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಗೀತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಫೋಕಸ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಜ್ಞ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಭಗವಂತ. ಯಜ್ಞ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದರ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನವೋನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದೇ ಇದು ಕಾಲದ ಹೃದಯ. ಕಾಲವೆಂಬುದು ನದಿಯೂ ಹೌದು, ಕಾಲವೆಂಬುದು ಚಕ್ರವೂ ಹೌದು, ಕಾಲವೆಂಬುದು ಯಜ್ಞವೂ ಹೌದು. ಇದು ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೃದಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ತಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಡ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಾಡತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡು, ಆಗ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಇದನ್ನು ಅರವಿಂದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಉದಾಸೀನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನೋಡು, ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನೋಡು. ಇರುವೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣಿಸುವ ಅರಳಿ ಮರ ಬೇರೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣುವ ಅರಳಿ ಮರ, ಆಲದ ಮರ ಬೇರೆ. ಆಲದ ಮರ, ಅರಳಿ ಮರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿರಂತನ ಸಂಕೇತಗಳು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟಂಗೆ ಒಣಗಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯ ನೂತನ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳಿವು ಉಳಿವು, ಅಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿವು, ಉಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿವು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ರಿಜುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ರಿವೈವಲಿಸಮ್ ಒಂದು ಇಸಮ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಳೆಯದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನೆಹರು ಮುಂತಾದವರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಭಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಿವೈವಲಿಸಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್. ಸಂಜೀವನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಟಕ ಎಚ್ಚಬಾರದು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಏನು ಅಪರಾಧ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎತ್ತೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೆಹರು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದಿದ್ರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು. ನಾನು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿರೋಗೇಟಿವ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಲಿ. ಯಜ್ಞ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಗಳು ಒಡಿತಾ ಇವೆ, ದಿವಸ ಹೊಸ ಹೊಸದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಟೆನಿಸನ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ನ್ಯೂ, ಗಾಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಹಳೆಯದು ಹಳೆಯದಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸತನದಲ್ಲೇ ಉಳಿವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು 2 ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು, ಎರಡನೇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು.
ಇದೆರಡನ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 38 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೋಗದ ಆಳ ನೋಡಿ ನಿಧಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಮೊದಲನೇದು ಇದು ವಾದಗಳು ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣನ ವಾದಗಳು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ಬರೀ ತಲೆನೋವು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋದು, 2 ದಿವಸ ಇದೇನು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರಿಗಳು ಬೇಕು ಹೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಳುವುದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಮತ್ತೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಶಂ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ ಚೈವನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ. ನೀನಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಇರುವ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಂಬಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನರಾಗಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಭೀಷ್ಮನ ಚೇತನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಭೀಷ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಸುಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಸುಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುತ್ತಾಟ ಉಂಟು. ದೇವತೆ ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ದೇವಭೂಮಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವಪ್ರಯಾಗೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ದೇವಭೂಮಿ, ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇವಭೂಮಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದೇವಪ್ರಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜಾಗ, ಮಹರ್ಷಿಗಳು 1000 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿಯ ದೊಡ್ಡತನ ಅದು. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಿಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರು, ದಶಾವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಿಲ್ಲಿಯೇ ಅದು. ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಪುರುಷ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಮಸಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಇದು ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂತು, ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂತು, ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ತಿಥಿ ಆಯಿತು, ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಭೀಷ್ಮ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಯಾಕೆ? ಭೀಷ್ಮನ ಶರೀರವನ್ನು ನೀಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಈಗಲಿದ್ರೆ ಅವನೇ ನೀಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಶಾಮರಣಿ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕತ್ತರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆಲದಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕೂಳೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್. ತೋಟಗಾರ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ತೆಗಿತಾನೆ? ಹೊಸ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತಾನೆ, ಹಳೆದನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಟೇಬಲ್ಲೋ ಕುರ್ಚಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್, ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು, ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್, ವಿಜಯ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್, ಅಜಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಇವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೆನ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್? ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತೆಗಿತಾನೆ ಅವರನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತಾನು. ಕಾಲಪುರುಷ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಂದವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಡುವಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಆಡುವಾಗ ದೇವರು ಆ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಉಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ 1 word more, 1 word less.
ಆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಧಾರರು, ನಮಗೊಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಕರ್ಮ ಸ್ವಕರ್ಮ ಸ್ವಕರ್ಮ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಕರ್ಮ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸೈನ್ ಟು ಯು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಮೂರು ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಾಮ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಚನ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ, ಅಸೂಯೆಗೆ, ಮೇಲೆ ಕೀಳು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದರೆ ಅವತಾರ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಸಬರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮನೆಂಬ ಕಸದ ಧೂಳನ್ನ, ದ್ರೋಣನನ್ನ, ಕರ್ಣನನ್ನ ಗೂಡಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ನಾನು ಕಸಬರಿಗೆ ಅಂತ ಕೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಜುನ, ಇವಾಗ ಮೇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತೀಯೋ ಬರಬೇಕು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ, ಶರೀರವೆಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನಿತ್ಯ. ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿತ್ಯವೇ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಚೇತನ ಪರಾರ್ಥ ಸ ನಿತ್ಯಂ ಸತತ ವಿಕ್ರಿಯ ಹೆಂಟೆಗೊಡ್ಡ ಇದ್ದಾಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣ ತಾಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅಜಾಮಿ ಕಾಮ್ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಬಹ್ವೀಂ ಪ್ರಜಾಂ ಜನಯಂತೀಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಜೋಕ್ಯೇಕೋ ದುಷಮಾನೋ ನಿಷೇತೇಜಃ ತೇರಾಂ ಭುಕ್ತಭೋಗಾಮಜೋನ್ಯಃ ಹಗುಂಸುಜಿಷದ್ವಸುರಂತರಿಕ್ಷಬ್ಧೋತಾವೇ ದಿಷದತಿರ್ದುರೋ ನಗತ್ ನಿಷದ್ವರಸದೃಸದ್ಯೋ ಬಸದಂಚ ಭೋಜ ಅದ್ರಜ ಋತಂ ಬೃಹತ್. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಈ ಬಾಯಿನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಗಂಡು ಆಡು, ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಆಡು. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಆಡು ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ತಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಕೃತಿ. ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಬಹ್ವೀಂ ಪ್ರಜಾಂ ಜನಯಂತೀಂ ಸ್ವರೂಪಂ. ಈ ಗಂಡು ಆಡನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಮರಿಯನ್ನು ಹಡಿಯುತ್ತೆ. ಮರಿ ಹಡಿಯೋದಷ್ಟೇ ಇದರ ಕೆಲಸ. ಗಂಡು ಆಡು ನೋಡಿತು, ಇದು ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಈ ಹೆಣ್ಣಾಡನ್ನು ಕೂಡಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಜುಷಮಾನೋ ನುಷೇತೆ ಜಹಾತೇನಾಂ ಭುಕ್ತ ಭೋಗಾಮಜೋ ಅನ್ಯ. ಇದರ ಸಹವಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇದು ಸಂತಾನ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಗತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನ ಅದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮಮ ಮಾಯಾ ವಿವರ್ತೆಯ ದೈವೀ ಶೇಷ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. 12ರಿಂದ 25 ಶ್ಲೋಕದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ವೇಳೆಯಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. 26ರಿಂದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಾಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ. ಶರೀರ ಸತ್ರ ಆತ್ಮನೂ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನ ನಾಸ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದನೋ, ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು, ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದವ್ರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಸುತ್ವಾಪ್ಯೇನಂ ವೇದನತೆ ಇವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ ಹೀನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚ ಹೀನಮನ್ಯ ಶೃಣೋತಿ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಸ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಂಡು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಟ್ರು, ಅನುಭವ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಖಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯತೆ ಮೃತಂ ತಥಾದಿತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮವೇ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಸಿದ್ಧಾಂತವೋ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವೋ, ನೀ ಮಾಡೋ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮವೋ ಆತ್ಮವೇ ಶರೀರವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಯಿತು, ಅದು ಹಿಡ್ಕೋತೀಯ?
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯೋರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋಗೋವ್ರನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೋಗುವ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಹಿಡಿತೀರ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯೇ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆಯೋ ಹೋಗ್ತದೆಯೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅರ್ಜುನ, ನೀ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನಿನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಧರ್ಮವದಿತಾವೇಕ್ಷ ನಲಿಕಂಪಿತ ಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿ ಯುದ್ಧಾಶ್ರಯೋನ್ಯತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಸ್ವಧರ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ಬರುವುದು ಈ ಸ್ವಭಾವ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ಬರುವುದು ಸ್ವಧರ್ಮ. ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು, ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ವಿಚಾರ ಗುರುಸೇವನೆ. ಈ ನಾಯಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ತಿದ್ದೋಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಗಳುವುದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾತಾಡು, ನೀವೆಷ್ಟು ದಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾಯಿ ಬಗಳುವುದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ವೆ. ಹುಲಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಬೆಕ್ಕು ಕದ್ದೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಿಡುಕರಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಶಾಂತರಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ಮಭೇದದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಸೌಮ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ, ತಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇದು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಆತ್ಮಶೋಧೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮುಖ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಮಹಂ ಸಾಧುನಾ ಕರವಂ ಕಿಮಹಂ ಪಾಪಮ ಕರವಂ ಇತಿ. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು. ಈ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಶಕ್ತಿ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ, ತನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಥಾವರಗಳು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ತುಳಸಿಯಂತಹ ಗಿಡ ಪರಮಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಗಿಡ, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ ತಿಥಿವಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಣಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಗಿಡಗಳಿವೆ, ಮರದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ತಿರಿಯಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಶೋಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದವರು ಆ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವಸಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಕುದೀತಾ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಅವರೇ ಇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಎಂಬುದಿರುತ್ತದೆ, ವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದಿರುತ್ತದೆ, ಒಳವೆನ್ನುವುದಿರುತ್ತದೆ, ರುಚಿ ಎನ್ನುವುದಿರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಅವತ್ತಿನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡೆಡ್. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹೊರತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿತಾವೇಕ್ಷ. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವನು. ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ದ್ರೌಪದಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಮಾನವಾಗುವುದಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿಲ್ಲವೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿನಗೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೋದು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ಬೇಡಿ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ, ರಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಪೈರಿರ್ತದೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ,
ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಕೋಳಿ ಆಕಳ ಬಂದು ಕುಯ್ದು ಇರಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಬಹುದು, ಒಂದೆರಡು ಮುಳ್ಳು ಗೀರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಧರ್ಮಾಧಿ ಯುದ್ಧ ಅದು ಶ್ರೇಯೋನ್ನತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಸನ ವಿದ್ಯತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿತಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ. ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯ. ಡಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ಗುದ್ದಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯರೇ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅನ್ನೋರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೈ ಕುಲ್ಕೋರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ನಂಬರ್ 1 ರಿಸರ್ಚ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರ, ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಎರಡನೇದು ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಬೇಕು. ಇವರು ಹೊಸದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅರವಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ. ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಇದೆಲ್ಲ ತಾವು ಓದಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಲ್ಲವರು ದಯಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲವೇ ಅರ್ಜುನ. 33ರಿಂದ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೆದರಿಸ್ತಾನೆ. ತತ್ವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಲು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ರಥವನ್ನ, ಸೇನೆಯವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀನು ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಯಾದ್ರಣಾದುಪರತಂ ವಂಶಂತೆ ತ್ವಹಂ ಮಹಾರಥಾಃ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ಏಷಾಂಚತ್ವಂ ಬಹುಮತಃ ಭೂತ್ವ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಇವತ್ತು ಓಡಿ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ ತಲೆಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀಯೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕೀರ್ತಿಂಚಾಗಿ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹದ್ದು, ಕಾಗೆ, ನದಿಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಂಸ, ಹದ್ದಿಗಿಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಅರ್ಜುನನಿದೆ ಅಂತ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ 4 ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ನೋಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಗಲಿಲ್ಲ, ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣನನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಹಿಂಸೆ. ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು. ಈಗ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಿಲ್ಲ, ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಬರೆದಿಟ್ಟರು. ಆದ್ರಿಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು, 2ನೇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು, 18ನೇದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತಿರುಳು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಗೀತಾ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಜುನ, ಇದು 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ. ನೀನು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ 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 ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ 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 ನಿನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಶ್ಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಯಾರು ತುಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ತಾಯಿ ಹಾಗರ ಮಾಡಿದಳು, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಳು, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ. ಅವನ ಪಿಶಾಚಿ ಬಂದು ಹೇಳಿತು, ನೋಡೋ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕ. ಇವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ, ಕೊಲ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ, ಕೊಲ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕ ಟ್ರಾಜಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ, ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಥಾ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಸಪ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವನು ವಿಚಾರಪರ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟು. ಅವನಿಗೆ ಎದೆ ಒಡಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದೇ, ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ಓದಿ ಓದಿ ಮರುಳಾದ ಕೋಶ ಭಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಮುಂಚೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ದಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಡಸ್ ಕವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ದ ಕಾಲ್. ಇದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಮಾತು. ದಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಡಸ್ ಕವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ದ ಕಾಲ್. ಅಂತರಾತ್ಮ, ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಥೆಲ್ಲೋ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ. ಏಕಮಾರ್ದೇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮದ್ದೂರಿಗೆ ಮಾರ್ಭಾಯ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕಥೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಬಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೊರಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ. ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಲೆಟರ್ ತಂದು ಏನೋ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳ. ಇದು ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್, ಟೂ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಟೂ ಲಿಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಥಾಟ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇದು ಆರ್ಥರ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವನಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಂತ ಅವನು ಬರದೆ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಭುಜ ಇರುವ ತ್ರಿಕೋಣ. ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋಣ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೆಗರ್. ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ದಿ ಟೆಗರ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಎರಡು ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು ಅಂತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ತದೆ, ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ, ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು ಅಂತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಈ ಮೂರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ. ಅದು ಮೂರು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗ. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಆ ಕುಶಲತ್ವ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಏಷಾತೆ ಹಿಹಿತಾ ಶಾಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗೇತು ಇಮಾಂ ಶೃಣು. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿದ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ 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 ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆಯನ್ನೇ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಶಂಭಾ ಜೋಶಿಯವರು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಜಡ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ. ಇದು ಸ್ಥಿಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿರಲಿ, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ಗೋವಿಂದ ಅದರವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮಸೂತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಯೋಗ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನೇನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರದಸ್ತು ಸಹ ಏವಂ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಬುದ್ಧ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ ಜಹಿ ಶತ್ರಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರತಕ್ಕವನು. ಕರ್ಮದ ಕಿಟ್ಟ ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮಸುಕಾಗಿದೆ, ಮಂಕಾಗಿದೆ. ತಾನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವಾಗಿ, ಹಲ್ಲಿಯಾಗಿ, ಹುಪ್ಪಟವಾಗಿ, ಹುಳವಾಗಿ ನಾನಾ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕ ವಸ್ತುವೇ ಕೊಳಕಾಗಿ ಚಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದಂತೆ ಅದು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಜ್ರಮಣಿ ವಜ್ರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಣೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಅದು ಉಜ್ಜದೇ ಇರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು, ಪರತ್ವ ಏನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಹೋದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡುವುದು, ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿರುವ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಮುಖಾದಿಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಅಗ್ನಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಜೋಡಿ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವ. ಇದು ಬೆಳಗುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿಟ್ಟ ದೇವರು. ಇಂದ್ರಿಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ. ಸರ್ವದ್ವಾರೇಶು ಪ್ರಕಾಶ ಉಪದಾಯತೆ 18ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಬರ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆನಂದವಾಗ್ತದೆ, ಕೇಳಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನೋಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಲವಲವಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಖಾರ, ಕಟು, ಅವುಳ, ನವಣ, ಅತ್ಯುಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣ, ರೂಕ್ಷ್ಣ, ವಿದಾಹಿನ ಆಹಾರ ರಾಜಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಹಾರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಲಿನಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು? ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿ ಹೋದರೆ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ, ಹಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ತಪ್ಪುದಾರಿ ಹೋದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಬಾರ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಬಾರ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಡಿದು ಲಗಾಮನ್ನು ಎಳೆದುಕೋ, ದಾರಿ ತಂದುಕೋ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸಷ್ಟು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವನನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕ್ರಮ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ, ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೂವಿರಾಪೋನಲೋ ವಾಯು ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿ ಎಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟಧ ಅಪರೇಯಂ ಇತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯ ವಿಳಂಭಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ತು. ಒಂದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಿರಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಗುರುತು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತೊಳೆಗಳ ಆಕಾರ ಬೇರೆ, ಚರ್ಮದ ಆಕಾರ ಬೇರೆ, ಇದರ ರುಚಿ ಬೇರೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಬೇರೆ, ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ದಳಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ದಳವನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಐದಾಗ ರಸ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಿಂತಲೂ ಒಳಗಿರುವ ಬೀಜಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾರಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ರಸದೊಳಗಿರುವ ರುಚಿ ಎಂಬುದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದ್ಯವಾಗುವುದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಅದ್ವೈತ. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಏಕತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ, ಮೆನಿ ಇನ್ ಒನ್. ಇದು ನೀವು ಮರೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸಿಪ್ಪೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೊರಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ನೋವು ಹೊರ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯಷ್ಟರನ್ನು ಆತ್ಮವಶ್ಯೈ ವಿಧೇಯ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಶ್ಯ, ಆತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಅರ್ಜುನ. ಭೀಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀಯೇ. ನೋಡಿ, ರಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಂಟು, ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟು. ಆ ಅಂಟು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಸದ್ದೇ ಇರುವುದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಟು ಭೀಷ್ಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹಿಮ್. ನಿನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ಇದು ನಡೀಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭೀಷ್ಮ ಯಾರು? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತವನು. ಆತ ತಾಯಿ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ಶಬ್ದವನ್ನ. ಆತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು, ಕಸ ತೆಗೆಯೋದು, ಜಾಡುಮಾಲಿ, ರಸ್ತೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋ, ಕಸ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೀಲಿ, ಇವನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೀಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಸೊಸೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸು ಅರ್ಥಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಗಾದೆ. ಕಸ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗುಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಸ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಸೋದು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವುದು ಇದು ಭೋಗದ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮತ್ತೆ 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 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಜಾಸುಖವೇ ಸುಖಂ ರಾಜ್ಞ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜ ಸೌಖ್ಯ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಕ್ಷೋಭೆಯಾದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಭೂತ ಸ್ತಬೋಧನ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆ ನಾವು? ದಂಡ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕೆ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ, ವಾಯುವಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲವನ್ನ. ನ್ಯಸ್ತ ದಂಡ ವಯಂ ರಾಜನ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಪಸ್ಸು. ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯಮಯವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೀತೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅರವಿಂದರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅನವರತು ಗ್ರಂಥಾಲೋಚನೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದು, ಓದೋದು, ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಋಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಭೂತ ಹತಪೋರಾಜನ್, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ ಋಷಿಗಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವವರ ರಾಮ. ನಾವು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಾಜನಿಗೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯವಿದ್ರೆ, ತಪಸ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಫಲಿಸ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತಾಸ್ಯ ಕಿನೋ ಭವಂತು. ಈ ಮಾತು ಹುಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾತು ನಿಜ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ಇದು ನೀನು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ನಿನಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏಷಾತೆ ಅಭಿಹಿತ ಸಾಂಖ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. ಯೋಗೇತು ಇಮಾಂ ಶೃಣು ಕರ್ಮಯೋಗೇತು ಇಮಾಂ ಶೃಣು ಬುದ್ಧ್ಯಾಯುಕ್ತೋ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ. ನಿನಗೊಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಹೋಗತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂಗ ವಶತಾವಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡು ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ.
ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅನುಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂತ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ತೊಳೆಯೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದ. ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನೀ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವ ಪಾಪನ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನೇ ಕೊಡೋದಲ್ಲವೂ. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸೆಂದಲಿರುವ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಣಸೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯಜ್ಜತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯೇತಿ ತತ್. ಭಾಗವತ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇಕಂತ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕದವರು ಘೋರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 10 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಣ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು, ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಯಾವ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಿಬ್ಬನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಎಸೀತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಕಥೆಯೋ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಪೆನ್ನು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಗ ಅವ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೈವಾಧೀನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಮಾಡೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆರ್ಡೈನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಳ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮಹಾಯಾನ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೋ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಯೂನಿಫೈಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರಹ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಇದು ಅರವಿಂದರ ಭಾಷಾಂತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಥಾಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಸೆಪ್ಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ. 10 ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನರೂಪದ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಓದಿಕೊಂಡ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬರುವ ತತ್ತತ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಿತ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೇನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಹೇಳೋರು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರು, ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದವರು, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತೀರಿ ನೀವು.
ಆಸ್ತಿಕರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಆನಂದಪಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋರು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ಏನಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಥ ತಬ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೈಯಾದಂತು, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಾಚಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಕೆಡಿಸೋರು ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ಸಚ್ ಎ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯವಸಾಯ, ಅಧಿ ಅವಸಾಯ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಯ ಕುರುನಂದನ. ಓದೋದು ಬಹಳ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೇನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರದ ಕಲೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ. ಮೊರಾಲಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪ್ರೌಢ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಡ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕೆಲವರು ಬರಹ ಬರೀತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರೆದ್ರು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ, ಒಂದೇ ಶೈಲಿ, ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕವನಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದರೆ ಗರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ಬೋದೆ ತನಕ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರು ಆ ಗರಿ ಪುಸ್ತಕದ ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿ, ಇವರು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕವಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಅಸಾಧ್ಯ ಕವಿ ಇದ್ರು. ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಇಂಥ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್. ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅದೇ, ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾ ತಪ್ಪು ಕಂಡೆ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ, ನೆವರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಕೃಷ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ವೇದಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಅವತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನು ಬೆಲ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸಲ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಇದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಪೂಚೆನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿ. ನನಗಂತೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟು ಜಾಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನು ಹೆಡಲ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಣ್ರು, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವನ್ ತಿಳಿಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಹರಿವಂಶ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಏಕಸೂತ್ರ ಎರಡು. ನವೇ ಮೋಹಂ ವಚೋ ಭವೇತು ರಾಮೋ ದ್ವರ್ಮ ವಿಭಾಷಿತ. ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಚಂದ್ರನೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಏಕಸೂತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣ ಮಾಡುವ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ಆದಿ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲ್ಟರ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೌಂಡರ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ವೇವರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಕು ಮಸಗು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಸಾಯ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈತ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಒಕ್ಕಲತನ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಕಡಗು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿತ್ತುವಾಗ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಯಾವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಪುಷ್ಯದ ಮಳೆ, ಇದು ಪುನರ್ವಸು ಮಳೆ, ನಮಗಿಂತ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಬರುವುದರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವನು ಗೊತ್ತು. ಹಿ ನೋಸ್ ನೇಚರ್, ಹಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತಬಾರದು ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಅವಳಿಗೆ ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವವನಿಗೆ ಆ ಸಸಿ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ, ನೀರು ಕಟ್ಟುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು, ಕೋಳಿ ದನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಬೇಲಿ ಎಷ್ಟು ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಭೇದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ವಿವೇಕವಿರಬೇಕು.
ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೀವು ವೇಳೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು ನಾಳೆ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಭೀಷ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವನೋ ಕೆಟ್ಟವನೋ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದು ಹೂವು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ರಸ್ತೆಗಡ್ಡ ಮರ ಬಂದ್ರೆ ಮರ ತೆಗಿತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ದೇವರು ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೀಭವಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೆಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಚಾಯ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ. ವೇದಾಂತ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೋಕ್ಷೈಕ ಉದ್ದೇಶದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಗುರಿ, ದಿಕ್ಕು, ಪ್ರಯತ್ನ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯವಸಾಯ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. 25ನೇ ವರ್ಷ ಗೀತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓದಬೇಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು. ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ. ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿಯಿತು, ತಿಳಿದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳಿಯಿತು ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯವಸಾಯಿಗೆ ಡಿಸಾರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇದಾಂತ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಬಂಟರಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾರ್ಯ ಕುರುನಂದನ. ಅವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹುಶಾಖಾಹಿ ಅನಂತಾಶ್ಚ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಜಡಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 70ನೇ ಇಸ್ವಿ, 1970s, ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಿವಸ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮತತ್ರಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಜಡಿ ಮಳೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡೋರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮುದುಕಿಯರಿದ್ರು. ಇವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಅವರೊಬ್ಬರ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಂಥ ಅಮೃತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಗಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಅವರಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಈಗ, ನಮಗೆ ದೇ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಲು. ಅವ್ರ ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅದು. ಅದು ದಿವಸ 1-2 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಗರಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳವು. ಅದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದ್ದನ್ನ ಅದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಆ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಕಸಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಕೂತ್ಲು. ಆ ಕಸಬರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು. ಏನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ದೀಯೆ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಘ್ನವಾಯಿತು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಆಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಸಿಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಸಿಬಿಸಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡದ ಭಾಷೆ. ಕಸಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕಸಿಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಈ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯೇ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ? ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋದಾಯಿತು, ಹೋಗದೆ ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಏನಾಯಿತು? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೂ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವವನು ಅವ್ಯಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ತರಾಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ಕವಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರವಸಂತಿ ಅವಿಪಶ್ಚಿತ ವೇದರಾದರತಾ ಪಾರ್ಥಾನಾಂ ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ಕಾಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಹ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಬಹುರಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯ ಅಪಹತಚೇತಸಾಂ
ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಕೂಡಿ ಮೀಮಾಂಸ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವೇದಾಂತ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೆಲವರು ವೇದ ಓದ್ತಾರೆ. ವೇದದ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂಬುದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ತನ್ನ ವೇದ ಕಿಮೃಚಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ವೇದ ಗುರು ಹಚ್ಚಿದ್ರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಲಾಭ ಏನು? ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ವೇದವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ವೇದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದೆ, ವೇದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇದೆ, ವೇದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇದೆ. ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೂವು ಬೇಕೋ, ಹಣ್ಣು ಬೇಕೋ, ಈಚು ಬೇಕೋ, ಎಲೆ ಬೇಕೋ? ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪೆ ಬೇಕು, ಹಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ದಿವಸ ನೀವು ಕಟ್ಟಾಕಂತ ಹಣ್ಣು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೇಡ, ನಾವು ಸೊಪ್ಪೆ ತಿಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು. ಇಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹೂವಿನ ಚಿಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಿಗುರು ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಹಣ್ಣೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿಗಮ ಕಲ್ಪಕರ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಸುಖಮುಖಾದಮೃತದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕ. ಬಹುಭಾವುಕ ಗಿಣಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು ಬೇರೆ ಗಿಣಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ತೂತು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ರಸ ಇದು ಕುಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ರುಚಿಯು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ತಡೆಬೇಕು. ಸುಖಮುಖ ರಮುತದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ವೇದದ ಹಣ್ಣು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪುಷ್ಪಿತಾನ್ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ, ಬರೀ ಹೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಗಳು ಅವಿಕಶ್ಚಿತ ವೇದ ವಾದರಥ ವೇದಿಸಂ, ವೇದದ ಹೆಸರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಿದೆ? ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ವೇದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ನೀವು ಹನುಮಂತನ ಎದುರಿಗೆ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆರತಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, 12 ಆರತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗದ್ಗಲಿತರಾಗ್ತೀರಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ? ತರ್ಕತಾವಾದಕ್ಕೆ, ಮಿಕ್ಕ ಓದುಗಳು ಚಿರುತೆಗೆ, ಮುಕ್ತಿಗೆ 2 ಅಕ್ಷರವೇ ಸಾಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ತರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಣಗಳು, ಹೋಳಿಗಳು ತಗಳ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಅರ್ಜುನ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. We have to pass into each other to prepare new forms and modes of novelty. ಹೊಸ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಭೀಷ್ಮ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊಸ ತೋಟ ಬರಬೇಕು, ಹಳೆಯದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರೆತರೆ ಸಿನಿಸಿಸಂ ಬರ್ತದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಿಗ್ದರ್ಶಕನಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ನಿರಾಶೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಮೆಟ್ಟಲಾದ ಸಿನಿಸಿಸಂ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರಿ. ಯಾಕಾರು ಹುಟ್ಟಿನೋ ಗುಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಬೆಟರ್ ಟು ಡೈ, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಮಲಗುವುದು ವಾಸಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತರವಾದದ್ದು ಸಾಯುವುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇನ್ನೆಂದೆಂದೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವುದು. ಇದು ಮೋಕ್ಷವೇ? ಈಗ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ್ಥಲ್ಲ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಮೃತತ್ವ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸೈಕಲ್ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಕೊನೆಯ ಸಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ MSc ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಡ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ರಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಓದಿ ಮಾಡಲಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗಿದ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಕಾರಕವಾದದ್ದು ಈ ನಿರಾಶೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಾರವಾದ ತಿರಸ್ಕರಣೀಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು? ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಶರಣಶ್ವತಂ. ನಿನ್ನೆ
ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕುಣಿತಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾತಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಾನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಎದ್ದು ಕೂಡಿಸ್ತಿತ್ತು. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಣ, ಅಜೀತಾಸ್ಯಾವ ಶರದಶತ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭ್ರವಾವ ಶರದಶತಂ ಜಗತ್ಸೂರ್ಯ. ಇದು ವೇದದ ದರ್ಶನ, ವೀರರಿಗಿರುವ ದರ್ಶನ. ಇದು ಹೇಡಿಗಳಿಗಿರುವ ದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಸಾಯುವ ದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದರ್ಶನ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೂರೇಣ ಶವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಧನಂಜಯ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಮನ್ವಿಚ್ಛ. ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ ಬುಧೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ. 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ಯದಾ ತೇ ಮೋಹ ಕಲಿಲಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಯತಿ ತರಿಷ್ಯತಿ. ಸಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಶ್ರುತಿ ವಿಪ್ರತಿಬಂಧಾತೆ ಖಾಸ್ಯತಿಶ್ಚಲ ಸಮಾಧೌ ಅಚಲ ಬುದ್ಧಿ ತದಾ ಯೋಗಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಇದು ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇದು ಮೆಡಲಿಂಗ್, ಅವರ್ ಮೆಡಲಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಶೇಪ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಮರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಹೊರತು. ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವು ಟೇಕ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯೂ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾರಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಬುದ್ಧಿಯೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿಹೀನಾಗಿ ಬಾಳಬಾರದು. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬುದ್ಧಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಳ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಕನಕಪುರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ವಿಲೇಜ್ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರು, ವಾಸನೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಈಗ ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಆ ಹುಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಬಂಗಾರದ ದಾರವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಹುಳಕ್ಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಕ್ಕೆ. ದೇವರನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ದೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಕ್ಕಿದ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದ ನೋಡಿ, ಬಂಗಾರದ ತಂತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಕ್ಕೆ ಅದು ಫಳ 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 ಮಿರಿ 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 ಹೊಳಿತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೊಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಚಾಟಿಗೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಿವಸ ಒಗಿಬೇಕು. ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೆವರು ಬಂದರು ಮೇಲು ಶೀಟಲ್ಲಿಂತ ಹೀಗೊಂದು ಹೊರಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಜೇನಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ತುಪ್ಪ, ರೇಷ್ಮೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಜೊಲ್ಲಿನ ದಾರ, ಭತ್ತವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಭತ್ತದ ಹರಳು, ಇವನ್ನು ಎಂಜಲು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಸರ್ವದಾ ಪರಿಶುದ್ಧಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಪರ್ವ ವೈದಿಕರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಿನ ಕರು ತಾನು ಕುಡಿದು ಮಿಕ್ಕ ಹಾಲು ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಂಜಲಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಹರಳು ಭತ್ತ ಗಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಅಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡು. ಹೇಗೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭತ್ತದ ಹರಳಿಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯ. ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ಗೂಡನ್ನು ಹೆಣಿತದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಗಮ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು. ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹಿತ್ತಲು ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಬಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮೂರ್ಲೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹಿತ್ತಲು ಗೋಡೆ. ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಅವನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ. ಅದು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಎಗರಿಕೆ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹನುಮಂತನಾಗ ಹಾರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದೆ. ನಮಗೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ದಳದಳ ಓಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ನಮಗೆ.
ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಕ್ತದ ಮಡುವಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ದನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿತ್ತಲು ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಬಾಗಿಲು ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ದೇವರು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂಡಾಕಿದ ಆ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ. ಇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊಟಕ್ಕಂತಾನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ 9 ಬಾಗಿಲನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರುವನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು. ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪಾನವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯೋಗೀಶ್ವರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಪೋಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಕ ಪಾಲೇ ಭೂರಿತ್ಯಗ್ನೌ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಭುವ ಇತಿ ವಾಯೌ ಸ್ವರಿತ್ಯಾದಿತ್ಯೇ. ನೋಡಿ, ಈ ತಲೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಅಮೃತಂ ಇತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ್ಯೋಪಾಸ್ವ. ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಎಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಹೋ ಖಲು ಕಲಿಯುಗ ಸನ್ಯಾಸನಾಂ ವೈಭವಂ ಪಶ್ಯತ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದು ಬೈದರು ವೇದಾಂತೇಶಕರು. ಒಬ್ರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಕೈಗೆ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿಸ್ತಾರಿತ ಕೂರ್ಚಭಾರಾಹ ಕಕ್ಷಾಯಿಕ ಪುಸ್ತಕ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಯ್ಯೋ ಮಧುರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪಾಪಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಆಪ್ತ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯತ್ರೀಕಾಗ್ರಂ ಭವತಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸೇವಾರ್ಚನಾಗೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ನಾಹಂ ವಸಾಮಿ ವೈಕುಂಠೆ ನಯೋಗಿ ಹೃದಯರವು ಮದ್ಭಕ್ತ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡಾಡೋ ಕಡೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಇದೇ ವೈಕುಂಠ. ನಾಹಂ ವಸಾಮಿ ವೈಕುಂಠೆ ನಯೋಗಿ ಹೃದಯ ರವವು. ಎಲ್ಲಿ? ಮದ್ಭಕ್ತ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯ ಇದು ವೈಕುಂಠ. ದೇವರಿದ್ದ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೊತೆಲಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯತಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತದು ದುರ್ಲಭ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದು. 9 ಬಾಗಿಲಿಟ್ಟ ದೇವರು ನಮಗೆ. ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಬಂಗಾರ ತಂತಿ ಕೊಟ್ಟ, ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದ. ಇದು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ಯಾವನು ನೋಡಿದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಸುಟ್ರೆ ಬರೀ ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದು ವಿಡಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಳೆ ಕಿತ್ತರೆ ಅನೇಕ ಎಳೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸಿಲ್ಸಿಲೇಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗಿಂದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಡ ದೇವರೇ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಮಕ್ರೋಧವಶರಾಗಿ ಮಾಡಿ 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 ಅದರಿಂದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ತೇವೆ, ಸಂಸಾರ ಕಟ್ತೇವೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಉಪದ್ರವ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 1,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಪೈರ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಎಂಪೈರ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು, ಕರ್ಮದೊಳಗೆ ಬೀಳಬೇಡ, ಇದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಇದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾಗಲಿ ಬೇಡವಾಗಲಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೀತೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇದು, ಇವರೇನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಂತಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದಂತಾರೆ, ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಚನವೆಂಬ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬ ಫಲ,
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸವೆಂಬ ಫಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ನನಗೆ ಬರುವ ಫಲವೇನು? ಕೆಲವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಈ ವಿಮಿಶ್ರ ಆಗಲೇ ತಗೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದನ್ನು ಮಾಡು, ಫಲವನ್ನ ನಡೆಯುವಂತ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಡು. ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವಂತ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ನಿನಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ ಉಭಯ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ, ಎರಡು ನಾಣ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರತಿಪನ್ನಾತೆ ಯಥಾಸ್ಥಾಸ್ಯತೆ ನಿಶ್ಚಲ. ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ನೀನೇನೇನು ಕೇಳಿರ್ತೀಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅವರು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಏನಿಲ್ರಿ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ದೇವರು ನೆನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತಾರ. ಸಮಾಧಿ ಬೇರೆ, ಮಹಾಸಮಾಧಿ ಬೇರೆ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಮನಸ್ಸಮಾಧೀಯತ. ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚತ್ವಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಹಿರಣ್ಯೇನ ತೋಷಯಿಷ್ಯೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೂತಕಾಯಿತು, ಮನೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, 4 ಜನರನ್ನ, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲಿಂದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತು ಸ್ವಾಮಿನಃ ಮನಸ್ಸಮಾಧೀಯತ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡಿ. ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಚಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪ ಹೋಗಲಿ, ಮನೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಇವನಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯದಂತ ಹರಿಸುವಂತೆ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಮನಸ್ಸಮಾಧೀಯತ. ಅವರು ಸಮಾಹಿತವನ ಸಸ್ಮಃ. ಅಯ್ಯೋ ಶೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಕ್ಷತೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವಪ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಇಡೀ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡುವ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ದೇವರೇ. ನಾವು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಗಾಡ್. ಅದು ಸಮಾಧಿ. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಚಲವಾಗ್ತಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲ. ಏಷಕ್ಕೇವ ಆನಂದ ಯಾತಿ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದೀಪ ಮಾತ್ರ ದೀಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಹಿತವನ ಸಸ್ಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂತು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಯಷ್ಟು ವೃದ್ಧತಾಂ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ವೇದ ಮಂತ್ರ, ಪುಣ್ಯಾವಾಚನದ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ 10 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸಂಪುಟ ಪೂರ್ತಿ ಉದಕ ತತ್ವ, ನಾರಾಯಣ ತತ್ವ. ಅದು ಸುಮಾರು 400-500 ಪೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಓದಿ ನೋಡಿ. ಅದೊಂದು ವೇದದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಯೋಗ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದುವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜುನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದೇ, ಈ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವನ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ವಾಚ ಕಿಮಾಸೀತ ಮನಸ ವ್ರಜೇತ ಕರ್ಮಣ. ತ್ರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹೋದ ಸಲದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ 22 ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಆರೋಪ ಬರದೇ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಇರುವುದು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಿದ್ದವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೋ? ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ, ಅವರ ಭಾಷೆ ಲಕ್ಷಣವೇನು, ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ಲಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮಾದಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು. ಸ್ನಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಾದ ದೇವರು ಪೂಜೆ, ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗುರುಕಾರರು. ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಕಾಣಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಸುಮಾರು 38-39ನೇ ಇಸ್ವಿ ಕಥೆ. ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಡೆಗೆಡೆ ಹಾಕೋರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು, ಕೇಳೋರು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತೀರ್ಕೊಂಡು ದಿವಸ. ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ನಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಉಪನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದು. ಎಡೆಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಡೆ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಪಂಚಗಿಂಚ ಜೋಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪುರೋಹಿತರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾದ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ನೀವು ಹೋಗು ನನಗೆ ಭಯ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ, ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಭಯ. ಏನು ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೋ, ಏನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆಯೋ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಗುರುಕಾರರ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವಳು. ನನ್ನ ನಾಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಬೆಳೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಮೆಟ್ಲೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಂತಾಯಿತು. ಇದೇನು ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು, ಭಿಕ್ಷೆ ಎಟ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮಲಗಿದ್ರು ಪಾಪ, 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೋ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾದಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆ, ಏನಾಯ್ತೋ? ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಬಾ ಕರೆಯುತ್ತ. ಕಳೆದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, 10ನೇ ಮಗ, 10th son. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಜವಾಡೋರು, ನೀವೊಂದು ಉಪನಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಮಗು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲೋ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತೋ? ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾದಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ? ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಅಳಬೇಡ, ಸುಂದರ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾದಪ್ಪನವರೇ ಬಂದರು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಗುರುಗಳೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನಾವು ಒಳಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬೊಗಳ್ತವೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಮಾತು. ಅವ್ರು ಬರೋಷ್ಟು ನಾನು ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗುರುಮನೆ, ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದು ಗುರುಮನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳು ತೋರಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆ 2 ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಡೋರು ಜನಗಳು, ಜಾತ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ. ಅದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಕ್ರಟೀಸನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರು. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇದು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದು. ಈ VP ಸಿಂಗ್ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾಗಿದ್ದರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ, ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು, ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಸುಳಿ, ಅವರ ಜಾತಿಯವರೇ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 120 ಜನ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಲಿತು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, VP ಸಿಂಗು. ದಲಿತರು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಇಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಗೊಂಡು
ಘೋರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಳಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಬರೋಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ವೈಸ್ಲಿ ಹಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಕರೀಲಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ. ನಾನು ಹೋದೆ. ಓಹೋ, ಇದು ಹೀಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂತ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನು ಬಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮಗೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಡದಾಡೋ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಕಾಲೇಜು, ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸೋದರರು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು. ನಾ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವತ್ತು ಅವರಾಯಿತು ನಾನಾಯಿತು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಒಡೆದು ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ನಾವು ಸತ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ತಕ್ಕಡಿ ಸಂವಾದ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಹೊಡೀರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಶವಾದರೂ ನನ್ನನ್ನೇನು ಬೈಯೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಎಂಬುದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೂರು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ, ಆಚರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಯೋಗ. ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸಮಾಧಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ he loses consciousness of objects and surroundings and on his mental and physical self and cannot be recalled to even by torturing or burning of the body. ಅರವಿಂದ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಇದು. ಚಿತ್ರಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಂಶದ ಸಮಾಧಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಪರಮ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಭಾವ ಸಮಾಧಿ, ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿ, ಭಾವ ಸಮಾಧಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಧಿ, ಸಮಾಧಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಿದೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳಂತ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅವರೇನು ಹೊಸ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇವತ್ತು ಆ ಪಂಥದವರು ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕೃಷ್ಣ 14,000 ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಟಕ ಬೆರೀತಾರೆ, ತಮಟೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕತೆ, ಅನೇಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಕೇಳಿದ, ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದವಳು ಒಬ್ಬಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ, ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತು ವಾದ ವಿವಾದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಆಗುವಾಗ ನೀನೇನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ತಾಯಿ? ಐ ಆಮ್ ದಿ ಬ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಬ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ್ರಿ? ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್, ಇದ್ರ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೋಗಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯರ ದರ್ಶನ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯ ವಿತರ ಸರ್ವ, ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ಅವನೇ ಗಂಡಸು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆತ್ಮಗಳು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಂದು ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರು ಚೈತನ್ಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರು ಗುರುಗಳೇ, ಅವರು ಮೃದಂಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೃದಂಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೃದಂಗನಾದದ ಉನ್ಮಾದ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಇದು ಭಾವ ಸಮಾಧಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಇದು ನೀವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಈ ಥರದ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬುದು ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ತೇಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ತೇಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳೋರು, ನಮ್ಮ ಮುಳುಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ನೀವು ತೇಲೋರು ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಚಿತ್ತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಆಶೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅರೈಸಸ್. ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸುಗೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಚಿತ್ತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹಣ, ಕಾಸು, ಈ ಬಂಧನಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನಾಯಿತು, ಭಗವಂತನಾಯಿತು. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ಅರವಿಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಉದಾಹರಣೆ, ಇವತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ಮಹಾಕವಿ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ವೀಲ್. ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಚಕ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಸುತ್ತದೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಆದರೂ ಸುತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ನೀನು ತಿರುಗುತ್ತೀಯೇ, ಆದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೀಯೇ. ಈಸಬೇಕು, ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಸಂಚಾರ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ, ಅದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ. 4 ಕ್ವಾರ್ಟೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಕತ್ತಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದೀಪಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೂ ದೀಪ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೋ ನಿಶ್ಚಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಭಯ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಟನಲ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ. 3ನೇ ಅವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್. ಅದು ಎಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಮುಗಿಯಿತು, ಪರದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ದೀಪ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಹೃದಯ ಡಬ್ 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 ಅಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತೆರೆ ತೆಗಿತಾರೆ, 2ನೇ ಅಂಕ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ವೆಯ್ಟ್. ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆಯ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹೋಪ್, ಫಾರ್ ಹೋಪ್ ಮೇ ಬಿ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ವೆಯ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲವ್, ಫಾರ್ ಲವ್ ಮೇ ಬಿ ಲವ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ವೆಯ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈತ್, because faith may be faith for a wrong thing, and yet hope, love and faith are all in the waiting. ಆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಜಾತಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ. 3 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇದು ಯೋಗದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದು ಎಂಥ ಪರಮಸುಖ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತೋ ಗುರುಣಾತಿ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ. ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದು? ಈ ಭಯ ಅನ್ನುವುದು, ಈ ನಾವು ಎನ್ನುವ ಅಂಟು, ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ, ಈ ಅಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು. ಮಾ ಮನೋಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ಇವತ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮವಲಂ ಗೀತಾರ್ಥ ಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೇ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈಃ ಅಹರಹಸ್ತೇತಿ ಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತವಂಕಜಂ ಕಲಿವರ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭವಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.
ಮಂಗಳಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಂದಸೂನಯೇ ಮಂಗಳಂ ಪಾರ್ಥಸೂತಾಯ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.